соли 2017 ки аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли ҷавонон эълон гардид, бо рӯҳбаландӣ аз ин таваҷҷӯҳи сарвари давлат ҷавонони варзишгари кишвар ба дастовардҳои бузург ноил гардиданд. Инчунин барои ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш, намояндагони варзиши кишвар дар ҳудуди Тоҷикистон садҳо мусобиқаҳои гуногуни варзиширо доир намуданд, ки натиҷаи он барои варзиши тоҷик як такони дигаре бахшид. Федератсияи дастбозии Тоҷикистон дар таърихи ин риштаи варзиш барои аввалин маротиб мусобиқа байни клубҳои варзишии шаҳри Душанберо доир намуд. мо тасмим гирифтем ки аз ҷараёни баргузории ин сабқатҳо шуморо ошно созем ва бубинем ки ташкили ин гуна чорабинҳо чӣ манфиат дорад ва ҳамзамон ин риштаи варзиш дар ҷумҳурӣ дар кадом сатҳ қарор дорад. Барои иштирок дар ин сабқат аз клубҳои варзишии шаҳри Душанбе 14 варзишгар сабти ном шуданд, ки дар ин миён духтарон низ шомил буданд. гарчанде ин намуди варзиш шомили бозиҳои олимпӣ нест, вале имрӯз дар дунё маҳбубияти хеле зиёд дорад ва тавассути ҳамин гуна сабқатҳо метавон оммавияти онро дар Тоҷикистон бештар кард. Чун ин қадами аввал аст, дастандакорон иброз намуданд, ки дар минбаъда он ба таври анъанавӣ пайваста гузаронида мешавад. мо метавонем ба ин восита бо воситаи баргузории чунин мусобиқаҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ дар дигар мамлакатҳо варзишгарони худро муаррифӣ кунем. Мусобиқаи имрӯза нишон дод, ки малака дараҷа сатҳи варзишӣ, сатҳи фаҳмиши варзишгарон оид ба намуди армреслинг хеле боло баромадааст. Дар дигар мамлакатҳо чунин мусобиқаро ҳар моҳ мегузаронанд, вале дар ҷумҳурии мо чунин мусобиқаро дар якум бор гузаронидем ва гуфта метавонам, ки ин мусобиқа дар сатҳи баланд шуда гузашт ва имконият дод барои мо беҳтаринҳоро аз тамоми клубҳои варзишии шаҳри Душанбе муайян намоем, ки ин боиси хурсандии мо аст, ин боиси пешравии намуди варзиши мо аст. нахуст бонувон ба майдон баромада рақобатро оғоз карданд. тибқи низомномаи мусобиқот барои бонувон 2 давр ва барои мардон 6 давр муайян гардида буд. рақобат миёни духтарон ба тартиби зайл сурат гирифт. агар варзишгар ба рақиби худ 2 маротиба пайҳам ғолиб ояд, ба даври баъдӣ мегузарад. албатта ки иштироки бонувон дар ин мусобиқа гувоҳӣ аз оммавияти варзиш дар кишвар мебошад. духтароне ки иштирокчии мусобиқаи мазкур буданд, аксарашон таҷрибадида мебошанд. рақобат байни Нигора Икромова ва Анна Ледовская хеле диданӣ сурат гирифт. ҳарчанд Нигора Икромова ҳамагӣ 5 рӯз дар ин риштаи варзиш машқ кардааст, аммо ба ҳунарнамоии худ ҳамаро дар ҳайрат гузошт. ӯ рақибонашро пайҳам мағлуб карда, дар аввалин мусобиқа байни клубҳо миёни бонувон мақоми аввалро ишғол кард ва нахустин чемпион аз миёни бонувон дониста шуд. ӯ донишҷӯи бахши дуюми коллеҷи тиббии пойтахт мебошад. аз иштирок дар ин мусобиқот хеле рӯҳбаланд аст. ман якум бора дар ин намуди варзиш иштирок мекунам. бори як ҳафта шудааст, ки ба ҳамин машқ чӣ шудам, машқ карда истодам. ман маҷмӯаи варзишии техноҷим кохи борбадро пешниҳод кардам, ки дар ин ҷо ҷои аввалро ишғол кардам. ман хеле аз тренерои худамон хеле миннатдорам, ки инҳо маро дастгирӣ карданд. ман мехоҳам, ки касе ки кадом шахсе ки ба ҳамин намуди варзиш шавқ доранд, гирифта чӣ кунанд, ҷоизаро ба даст меоранд. аз ин ҷо боз ман кӯшиштар мекунам, бисёртар машқ мекунам, ки боз дар дигар мусобиқаҳо ҷои аввалро ишғол кунам. бо ҳамин рақобати миёни бонувон анҷом шуда, ғолибон аз ҷониби кумитаи тадорукот бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои моливу пулӣ қадршиносӣ шуданд. ба ҳамин тартиб ҷои аввал насиби Нигора Икромова, мақоми дуюм Анна Ледовская ва барандаи ҷои сеюм Биби Ҳамроҳ Уроқова дониста шуд. баъдан 10 иштирокчии беҳтарин, ки клубҳои гуногуни шаҳри Душанберо намояндагӣ мекарданд, ба майдон баромаданд. аз рӯи қуръакашӣ ҷуфтҳои варзишгарон муайян карда шуд. ҳамин тавр миёни мардон низ рақобатҳо оғоз гардиданд. чуноне ки гуфтем, барои ҳар як ҷуфт 6 даври рақобат муайян гардида буд. дар ҳоле ки агар варзишгар тавонад 4 маротиба пайҳам ба рақибаш пирӯз ояд, қувозмоӣ қатъ мегардад ва ғолибият ба нафаре дода мешавад, ки ӯ бар ҳарифаш 4 дафъа пайҳам ғалаба карда бошад.
باید خاطررسان کرد که مسابقه در وزن مطلق گذرانده شد. فردوس شریفوف از کلوب فلکس از همه اشتراکچی جوان به حساب میرفت. او با ورزشگر دیگر قربان سعیدوف که تالار ورزشی تاجورز را نمایندگی میکرد خوازمایی نمود. مهارت بلند فردوس امکان نداد که رقیبش بر او پیروز شود. در 4 دور خوازمایی فردوس شریفوف بر حریفش پیروز آمد و همین طور اولین جفت غالب از میان مردان معین گردید. برگزاری هم خیلی مسابقه برای جوانان خیلی فایده میرسونه. ما خوشحال میشیم از اون که اگر بسیارتر هم خیلی مسابقه شود ما از کارهای بعد هم محروم میشویم. برای همین بعد سلامتی میشود مقصد با ما. نقشه ها برآمد کردن در چمپیونات های آسیا و چمپیونات های جهانی. درست است که برگزاری مسابقه های ورزشی البته یک واسطه خوبی بلند برداشتن تجربه ورزشکاران تاجیک به حساب می رود، اما در این میان مسئولین بعد از انجام هر یک مسابقات نتیجه گیری کرده بهترین ها را برای شامل شدن به دسته یکچین جمهوری دستگیری نمایند. اصلا از این نمود ورزش در کشور ورزشکاران خوب هستند، اما با علت چندان عمومی نبودن ارمرلستینگ آنها فقط انگشت شمار در مسابقه های بین المللی شرکت میکنند و بس. ولی با گفته مسئولین نسبت به سالهای قبلی برای رشد و عمومیت این نمود ورزش یک قطار کارها به انجام رسانیده شده است که چورابینی امروزه گواهی از گفته های بالاست. ورزشکاران کلوب تجفید و ایکسفید در مسابقه امروزه خیلی فعال بودند. رمشد حبیبوف از تالار ورزشی تجفید که اصلا در ورزش بدنسازی تمرین میکند توانست بر رقیب اساسی خود از تالار ایکسفید پیروز آید و در این رشته ورزش نیز دستاوردی را صاحب شود. طول 3 ماه شد که ما برای این مسابقه در این مسابقه تیاری خوب دیدیم و این مسابقه برای ما و برای جوانان یک مشق و تمرین های زیاد مثال در کار است که مثال در این مسابقه های اشتراک کنیم و خیلی خوشحال هستم که بار اول است ما همه ورزشکارا جمع شدیم و این چنین مسابقه را تشکیل دادیم و برای من خیلی تاثیرات زیاد بود که بار دوم است من در این مسابقه اشتراک میکنم، بلکه من از دیگر نمود ورزش مثل بدنسازی و وزنبرداری اشتراک کردم و سزاوار جای اول هستم و خواستم که در این نمود ورزش نیز خودم را سنجم و غالبیت خود را نشان دهم و از همه بهترین رقیب من این کریموف جمالدین بود که نه تنها در جمهوری خودمان سزاوار جای اول است بلکه در مسابقه های بین المللی آسیا و جهان نیز جایزه دار است. برای دستگیری ورزشکاران شماره زیادی مخلصان جمع آمده بودند که حضور آنها به ورزشکاران روح و الهام دیگر میبخشید. جمالالدین کریموف ورزشکار موفق تاجیک که بارها در مسابقه های قهرمانی و جهانی کشور ما را نمایندگی کرده است نگذاشت که کسی از او پیش گذرد. رقیب جمالالدین فرقت شیرالیو از تالار ورزشی قوت خیلی ورزشکار پرقوت و تجربه دیده به حساب میرفت، اما جمالالدین کریموف که تجربه بیشتر را از مسابقه های بین المللی گرفته است به مشکلی توانست بر رقیبش غلبه کند و جای اول را مربوط نام خویش سازد. با همین غالبان 6 جفت معین گردید. اینها جمالالدین کریموف، رمشد حبیبوف، فردوس شریفوف، مرادزاده صفا، اکرام ملخنوف و رستم میرزااحمدوف میباشند. البته از جانب راهاندازان چهاربینی همه غالبان قدرشناسی گردیدند. اکنون در این جامعه باید چمپیون مطلق معین گردد. باز از روی قرعه‌کشی اشتراکچیان به رقابت شروع نمودند. در این دور 2 دفعه ورزشکاران بر رقیبانشان قوازمایی کرده. نفر غالب به دور دیگر میبراید. چون در این قوازمایی چمپیون معین میشد، داوطلبان خیلی نبرد شدید انجام دادند. نفس به نفس، مرحله به مرحله بعد از تلاش و مبارزه و مشق و تمرین های پیش از معرکه داوطلبان واقعی عنوان قهرمانی مشخص شدند که رمشد حبیبوف از باشگاه تجفید و جمالالدین کریموف از تالار ورزشی ایکسفید به شمار می رفتند. این زوراوران در رقابت نهایی برنده مقام اول را معین می نمودند.
طبق مقررات سبقت نهایی میان نامجویان دو دور بر ترکیب داشت. در دو دور دستبازی برتری جمالالدین کریموف ثابت گردید و او چمپیون مطلق در سال 2017 دانسته شد. همین طریق در این مسابقه جای اول نصیب جمالالدین کریموف از باشگاه ایکسفیت، مقام دوم رمشد حبیبوف از تالار تجفید و برنده جای سوم دلیر ارزیقولوف از تالار ایکسفیت دانسته شد. در جنبش به غالبان افتخارنامه، تحفه‌های مالی و جام رمزی تقدیم کرده شد. اگر همین خیلچورابینی‌ها باز هم بیشتر شوند، ما ورزشگران وقتی که در درون جمهوری باز هم خوب برآمد میکنیم، در بیرون از جمهوری هم در عرصه بین‌المللی نمونه جایهای نمونه نقض میگیریم و پرچم تاجیکستان رو بلند میبرداریم. موفقیت خود رو در این میبینم که برای که در این مسابقه ها موفق شوی باید مشق و تمرین خوب کنی و باید برای خود یک باوری کامل داشته باشی که موفق شوی. در آینده نقشه داریم که این نمودی مسابقه‌ای که ارم کینگ نام کردیم بار اول بود و نقشه داریم که دومینش رو سال دیگر تشکیل سازیم و در آنجا مقصد داریم که از عرصه بین المللی از دیگر جمهوری ها رقیب دعوت کنیم و ما در بالای آنها غالب باشیم. چون ما در اینجا می‌بینیم پدر جمالالدین در اینجا است، از این موفقیت فرزند خود چی گفتن است؟ راستی از این موفقیت بسیار خرسند هم هستیم و جمالالدین کریموف در پسرم در مسابقه های جمهوریوی بلکه در دیگر در سطح آسیایی در سطح بین المللی یعنی در جهان هم اشتراک کرده بود. چندین مراتبه ها و با موفقیت برگشته بود. بیرق تاجیکستان را بلند برداشته است. گیمن تاجیکستان در آنجا صدا داده بود. ما از این بسیار میفخریم. اصلا برای دستگیری ما فقط دعاگوی آنیم که جمالالدین و تمام ورزشگران تاجیک همه وقت دست بالا باشند. با همین اولین مسابقه دستبازی بین کلوب‌های ورزشی شهر دوشنبه به انجام رسید. برگزاری این گونه مسابقه‌ها گواهی از آن است که در تاجیکستان عزیز تحت راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه‌های گوناگون حیات اجتماعی مردم از جمله نمودهای مختلف ورزش در حال رشدند. پیگیری مطلب مذکور نشان داد که در این رشته ورزش جوانان جسور و دلیر و پرچمبرداران تاجیک کم نیستند. با باوری میتوان گفت که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان آنها در آینده نزدیک در عرصه جهانی به نتیجه های بزرگ نائل میگردند.